Okay, students, so very good morning. So let us start with the next class of this reproduction in the living organisms, and probably this would be the last class of this chapter. We will try to complete everything left in this chapter, okay, in this class. So in the last classes, we had seen the sex organs of humans. মানুষের বডিতে কি কি রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানসগুলো আছে সেগুলোর পার্টস আমরা দেখছি, isn't it? আর এর আগের ক্লাসে আমরা অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা কভার করছি। তো যারাই ক্লাস মিস করছো তোমরা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো, যাতে সেক্সুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশনটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। আর সেক্সুয়াল মোড অফ রিপ্রোডাকশন, ওয়াই ইজ ইট নেসেসারি টু রিড, এটা আমরা গত দিনের ক্লাসে খুব সুন্দর আমরা ডিসকাস করছি, যে ওয়াই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ব্যাপারে পড়া, ডিসকাস করা এবং কথা কোয়া ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স এগেইন, let us continue with the rest of the topics left in this sexual mode of reproduction in the human beings. So at the very first, what we can see is the gametes. If we just remember that in the last classes we had read about the reproductive organs, and we saw that the prime function of the reproductive organs is to produce the gametes. Now what are actually gametes? Gametes are haploid special cells of the body that takes part in sexual reproduction. Okay, so these are a bit different from the somatic cells. Means you will find the word somatic cells. Somatic cell মানে বডির সেল। তো বডির সেলসগুলো থেকে আমরা গ্যামেটসগুলো আলাদা এই জায়গাতেই হয় যে গ্যামেটসের মধ্যে যে নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস থাকে, দিস ইজ haploid set, means single set of chromosome, because these are formed by meiosis cell division obviously. তো ওই জায়গাতে আমাদের গ্যামেটসের মধ্যে হ্যাপ্লয়েড সেট অফ ক্রোমোজোমস থাকে, আর বাকি অন্য বডি সোম্যাটিক সেলসের মধ্যে নর্মাল 46 মানে 12 সেটস অফ ক্রোমোজোমস থাকে। অ্যান্ড বাকি বডি সেলসগুলা রিপ্রোডাকশনে টেক পার্ট করে না, মানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে টেক পার্ট করে না, হোয়ার ইজ দ্য গ্যামেটস দে টেক পার্ট ইন দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। তো ওই জায়গাতে আমরা এটাও জানি যে এই যে আমার দুই সাইডে দুইটা স্ট্রাকচার আছে না, দ্য স্পার্ম অ্যান্ড দ্য ওভাম, উই নো ইট দ্যাট sperm is the male gamete and ovum is the female gamete. When we say so, we mean that sperm is produced in the male body and the ovum is produced in the female body, isn't it? So let us go into the structures of it. What is there, what is given. Let us zoom into the sperm structure. See, the main logic of reading these things in class 10 is not only pass the examination, but for those who want to take biology in class 11 12 to clear a base for them also. ঠিক আছে? তো আজকের দিনে স্পার্মের আমরা সমস্ত পার্টস জানার দরকার নেই। We just need to clear a base about the sperm, that how the sperm looks like and what are the main important parts of the sperm. Correct? When you will go to class 12, তোমরা দেখবা যে ওইখানে স্পার্মের আরো অনেকগুলা পার্টস তোমরা পড়বা, যেটা ইভেন এই ডায়াগ্রামের মধ্যেও নাই। Clear? So let us start. Let us have a basic understanding about the sperm. If we see the structure, sperm looks like this and it's a single cell. Clear? এটা একটা সিঙ্গেল সেল যার মধ্যে as it is human sperm, so তার মধ্যে কয়টা ক্রোমোজোম থাকবো, তার মধ্যে হ্যাপ্লয়েড সেট অফ ক্রোমোজোম মানে 23টা থাকবো। ক্লিয়ার? সো যদি স্পার্মটা একটু জুম ইন করি, then we can see that the sperm is having a head portion and this portion is called the middle piece and the last portion is called the tail. সো হেড পোর্শনের মধ্যে কি থাকে দেখো, হেড পোর্শনে একটা টুপির মতো একটা স্ট্রাকচার থাকে যেটা আমরা কই অ্যাক্রোজোম। ওকে, নাও দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড নাও. So acrosome is what actually? Acrosome, a cap-like structure present on the head. It contains certain hydrolytic enzymes. Okay, it contains certain hydrolytic enzymes. And এই এনজাইমস গুলা কি করে এটা আমরা একটু পরে দেখবো, বাট আপাতত জাস্ট আমরা এটা দেখি যে হেডের উপরে একটা ক্যাপ-লাইক স্ট্রাকচার থাকে and structure is called acrosome. Clear? চলো নেক্সট পার্টে যাই. What is important for us to know is যে হেড পার্টের মধ্যেই থাকে নিউক্লিয়াস. ওকে, উই ক্যানট সি হিয়ার দ্য নিউক্লিয়াস, বাট দ্য নিউক্লিয়াস ইজ প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার. সো হেড পার্টের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে, এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কন্টেইনস ক্রোমোজোমাল ম্যাটেরিয়াল, অবভিয়াসলি ক্রোমোজোমাল ম্যাটেরিয়াল থাকে এটার মধ্যে, নিউক্লিয়াসের মধ্যেই থাকে, বাট উই নিড টু রিমেম্বার যে এখানে মধ্যে সিঙ্গেল এন্ড সেট অফ ক্রোমোজোমস থাকে। ঠিক আছে? ওয়াই আই এম সেইং সো, বিকজ ইউ নিড টু ইনকর্পোরেট ইট ইন ইউর মাইন্ড, ইন ইউর ব্রেন, যাতে যখনই আমরা গ্যামেটস সম্বন্ধে পড়ি তখনই যাতে মাথাতে আয় যে প্রত্যেকটা গ্যামেটসের মধ্যে এন সেট অফ ক্রোমোজোম থাকবো। ক্লিয়ার? সিঙ্গেল এন সেট অফ ক্রোমোজোম থাকবো।
বুঝা গেছে? সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম টেলিং মাল্টিপল টাইমস। তো দেখো এখানে নিউক্লিয়াসটা থাকে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে হ্যাপ্লয়েড সেট অফ ক্রোমোসোমস থাকে। সো হোয়ার ডু দ্য নিউক্লিয়াস লাইজ? দ্য নিউক্লিয়াস লাইজ ইন দ্য হেড রিজন। ক্লিয়ার? कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द मिडिल पीस पार्ट. See, middle piece is given. What is the importance of this middle piece part? Is the presence of mitochondria. Okay, now এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া দুনিয়া থেকে কোনো আলাদা কাম করতো না, আমরা নর্মাল সোম্যাটিক সেলে মাইটোকন্ড্রিয়া যে কামটা করে এখানেও সেই কামই করব, ঠিক আছে? What is the function of mitochondria in our body? In our somatic cells, the function of mitochondria is to produce ATPs, isn't it? Adenosine triphosphate, which are we consider as the energy currency of the body. So in short, we can say that the mitochondria is responsible for producing energy in the body, isn't it? So the same activity will be done by the mitochondria present in the sperm. It will do what? It will produce energy. It will give energy to the sperm. For what reason? We know that in case of human beings, the gametes that we read in that, male gamete is motile. Now do we know what is the meaning of motile? Motile means that can move. Okay, আমরা যখন হিউম্যান রিপ্রোডাকশন পড়ি তখন যে মেল গ্যামেট আমরা কনসিডার করি, তখন এই মেল গ্যামেটটা যেটা, এটা মটাইল নেচারের থাকে, মানে এটা মুভ করে। ক্লিয়ার? ইট ক্যান রিয়েলি মুভ, মানে নট অনলি মুভ, ইট ক্যান locomotate. Actually movement করলে এটা ভুল হয়ে যায় সাইন্টিফিক্যালি। ইট ক্যান locomotate means it can change its location from one place to the another place. It can swim. ক্লিয়ার? এই সুইমিংটা করে তার টেইল রিজনে, আর করার লেখা তার যে এনার্জিটা দরকার পড়ে সেটা তৈরি হয় মিডল পিসে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে। ক্লিয়ার? সো মাইটোকন্ড্রিয়া প্রডিউসেস এনার্জি ফর দ্য স্পার্ম টু মুভ। Done? Move for what? Move to reach the ovum. So let us go to the ovum now. This is what we have discussed here in the sperm. Let us see the ovum. As we know that ovum is what? Ovum is the female reproductive organ. I think the zoom is correct. Ovum is the female reproductive gamete. Sorry, ovum is the female reproductive gamete. তো এই ওভামের মধ্যেও we can see the nucleus is present. We can see the nucleus is present. তো নিউক্লিয়াসের মধ্যে, এই নিউক্লিয়াসের মধ্যেও n set of chromosomes থাকবে। Clear? And you can see here first polar body is given. It is not of our interest for now. এটা আমরা ক্লাস 12 এ গেলে এমনি দেখব, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট পোলার বডি আমরা এখন কনসিডার করতাম না, আমরা যতটুকু বোঝা দরকার আমরা ততটুকুই বুঝবো। সি, এটা অ্যাকচুয়ালি যখন এখানে সেল ডিভিশন হয়, ইট ইজ দ্য ফার্স্ট পোলার বডি, মানে যখন প্রাইমারি উসাইট থেকে সেকেন্ডারি উসাইট হয় তখন যে সেল ডিভিশনটা হয় মাইটোসিস সেল ডিভিশন, সেই সেল ডিভিশনের মধ্যে ফার্স্ট পোলার বডিটা তৈরি হয়। অ্যাকচুয়ালি নট মাইটোসিস সেল ডিভিশন, এখানে মিওসিস 1 এন্ড মিওসিস 2, এটা মিওসিস 1 কমপ্লিট করার পরে ফার্স্ট পোলার বডিটা হয় প্রাইমারি উসাইট টু সেকেন্ডারি উসাইট। আচ্ছা, whatever, so it is not of our interest presently. Let us see that this is the structure of the ovum. Clear? This is the structure of the ovum. If we see it clearly, then we can see that there are multiple layers present over here. This is one layer, this is one layer. We can see this layer is called zona pellucida. Okay, this layer is called the zona pellucida layer. Now it has its own significance, we will discuss it later on. Before that, we see that outside of this zona pellucida we have corona radiata layers, and here it is written follicular cells. Actually, when you will go to class 12, just remember what I am saying. You will see that oogenesis is linked with the menstrual cycle. So in case of menstrual cycle, what happens? Graafian follicles develop, মানে যে এক সেলটা থাকে, অথবা আমরা যে কইতে পারি যে সেলটা থেকে এক সেল আয়, সেই এক সেলটার ভিতরে, মানে এক সেল সে তখনও থাকে না, এটা প্রাইমারি উসাইট থাকে, তারপরে সেকেন্ডারি উসাইট হয়। তো সেকেন্ডারি উসাইট যখন হয় তার আশেপাশে প্রচুর এরকম সেলের লেয়ার পড়ে, এরকম সেলের লেয়ার পড়ে এটা একটা বহুত বড় একটা স্ট্রাকচার ধরে। এই স্ট্রাকচারটারে আমরা কই গ্রাফিয়ান ফলিকল, এন্ড লেটার অন দিস গ্রাফিয়ান ফলিকল গেটস রাপচার্ড, আর এখান থেকে যে এগ সেলটা থাকে সেটা বাইরে হয়, মানে not accurately egg cell, but I have to say egg cell because it is class 10 standard only. তো যে সেলটা থাকে ওইটা বাইরে আয়, এবং সে যখন বাইরে আয় আশেপাশের কিছু সেল রে তার সাথে নিয়ে আয়। ক্লিয়ার? We can say that it comes out along with
its friends. ওকে, তো আশেপাশের কিছু সেল রেশে নিয়ে ওইগুলো হচ্ছে ওই আশেপাশের সেল, মানে এত বড় স্ট্রাকচারের মধ্যে এই যে আমার মেইন গ্যামেটটা আছে সেই গ্যামেটের আশেপাশের যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলো রেশে নিয়ে আয়। ক্লিয়ার? তো দিস ফর্মস দ্য করোনা রেডিয়াটা. Don't get misled by the name. This is not COVID-19 or corona by any means what we know. This is corona radiata. It's a separate layer that is present in outside the zona pellucida layer. Clear? Now what happens? It actually acts as a protecting layer. এটা protecting layer হিসেবে কাজ করে কার? এই যে ওভামটা আছে সেটা। এবার আমরা স্পার্ম যখন পড়ছিলাম তখন স্পার্মের মাথাতে অ্যাক্রোজোম পড়ছিলাম না? অ্যাক্রোজোমের ভিতরে বুঝলাম যে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমস থাকে। নাও ইফ উই রিকল যে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমস কি, আমরা হাইড্রোলাইটিক এনজাইমস লাস্ট পড়ছিলাম when we read about lysosomes in class 9. তো লাইসোসোম যখন পড়ছি লাইসোসোমের ভিতরে কিছু হাইড্রোলাইটিক এনজাইমস থাকে এরকম যে অন্য সেলসগুলারে ডাইজেস্ট করতে পারে, ঠিক তো, নষ্ট করতে পারে। উই ক্যান সে ইট ক্যান কজ লাইসিস অফ দ্য আদার সেলস। সো ওইখানে অ্যাক্রোজোমের ভিতরে যে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমসগুলো থাকে সেই এনজাইমটা এই করোনা রেডিয়াটা লেয়ারটারে ডাইজেস্ট কইরাশিরা ভিতরে পেনিট্রেট করব। ক্লিয়ার? সো দ্য স্পার্ম উইল কাম হিয়ার and it will by from its head it will release the acrosome and it will digest the corona radiata and then it will enter into the zona pellucida layer. Now as I said the zona pellucida layer এর আলাদাই ইম্পর্টেন্স আছে। তো zona pellucida layer কি করে? when it comes with the contact of the sperm head, যখন সে স্পার্মের হেডের সাথে কন্ট্যাক্টে আয় তখন সে একটা স্পেশাল টাইপের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে। ক্লিয়ার? এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের ফলে কি তা হয় যে এই যে জোনা পেলুসিডা লেয়ারটা আছে সেটা রিকগনাইজ করতে পারে যে দ্য স্পার্ম দ্যাট ইজ কামিং ইজ দ্য স্পার্ম অফ দ্য সেম স্পেসিস অর ফ্রম আদার স্পেসিস। বুঝা গেছে তো? মানে যে স্পার্মটা আইছে, যে মেল গ্যামেটটা আইছে সেটা কি সেই স্পেসিসেরই, মানে ইফ উই আর কনসিডারিং হিউম্যান বিংস, তাহলে হিউম্যান ফিমেলের মধ্যে যে স্পার্মটা এন্টার করছে সেই স্পার্মটা কি আরেকটা হিউম্যান থেকেই আওয়া নাকি অন্য কোনো প্রজাতির স্পার্ম? প্রথমত তো এই জিনিসটা রিকগনাইজ হয়। ক্লিয়ার? এই জিনিসটা যখন রিকগনাইজ হয়ে আসে, এটা সেট হয়, কম্পিটেবিলিটি পাস করে স্পার্মে, তখন স্পার্মটা এন্টার করতে পারে থ্রু জোনা পেলুসিডা লেয়ার। ক্লিয়ার? তখন হয় আরেকটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে জোনা পেলুসিডা লেয়ার টোটালি চেঞ্জ হয়ে যায়। তাতে কি হয়? তাতে যে আদার স্পার্মসগুলো আর সেই স্পার্মসগুলো আর ফার্স্ট যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা হয়েছিল সেই রিকগনিশনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সেটা করতে পারতো না। ক্লিয়ার? জোনা পেলুসিডা লেয়ার এবার চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো ইট prevents multiple sperm to enter into the ovum. Clear? তো জোনা পেলুসিডা লেয়ার ফার্স্ট হোয়াট ইট ডাজ, জোনা পেলুসিডা লেয়ারে প্রথমত রিকগনিশন করে সেম স্পেসিসের স্পার্ম কিনা, আর সেকেন্ড স্টেপ হইছে সে মাল্টিপল স্পার্মস রে ওভামের ভিতরে এন্টার করার থেকে আটকায়। আর কোনো স্পার্ম, একটা স্পার্ম যখন এখানে ঢুকে গেছে গিয়া আর কোনো স্পার্ম এদিকে এন্টার করতে পারতোই না। ক্লিয়ার? সো ইট এনশিওরস দ্যাট অনলি ওয়ান স্পার্ম এন্টার্স দ্য ওভাম এন্ড ফার্টিলাইজেস দ্য এগ সেল। ক্লিয়ার? সো যখন স্পার্মটা এন্টার করবো ভিতরে, স্পার্মের যে নিউক্লিয়াস আছে সেই স্পার্মের নিউক্লিয়াস এটার সাথে গিয়ে ফিউজ হইব এন্ড দ্য প্রসেস উই কল ফার্টিলাইজেশন। ঠিক তো? দ্য ইউনিয়ন অফ মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল গ্যামেট উই সেড ফার্টিলাইজেশন। Done? So let us see what we have in the next slide. Oh, sorry. Fertilization and implantation. See, this structure is also from higher standard, but it is important for you to understand the basics, isn't it? So see, this is the ovary. Okay, this is the ovary. This is the Graafian follicle that I was talking about. It is a Graafian follicle টা যেটার ভিতর থেকে এই যে এখানে লেখা আছে না সেকেন্ডারি উসাইট, এই সেকেন্ডারি উসাইট নামটা তোমরা ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে পাই, তাই না? তোমরা ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে এটারে ওভাম নাম পাইবাই, তো আমরা ওভাম দিয়েই বুঝবো। ঠিক আছে? প্রেজেন্টলি we will understand with the ovum. So see, the ovum is released here in the fallopian tube and the ovum is going like this, and here if we see, here if we zoom into it, then we can see that the sperms okay, wait, okay, see here if we see, then we can see these are the sperms coming. Okay, and the sperms are entering into the ovum, that means fertilization is going on. Correct?
fertilization is going on. See, here it is written that fertilization is going on. So actually fertilization happens where? It occurs at the fallopian tube. Clear? It occurs in the fallopian tube. So it is also an important question for class 10 standard 2, that what is the site of fertilization in the female body? The site of fertilization is the fallopian tube or the oviduct. Clear? After that, what is formed? We name it zygote. মানে এই ফার্টিলাইজেশনের পরে আমরা কি জানতাম যে ফার্টিলাইজেশনের পরে এখানের মধ্যে 2n সেট অফ ক্রোমোজোম হয়ে যাব, এই যে নতুন সেলটা তৈরি হইব, এই 2n সেট অফ ক্রোমোজোম ওরিয়েন্টেড যে সেলটা, এটার আমরা কই জাইগোট। এন্ড উই মাস্ট রিমেম্বার যে জাইগোট হচ্ছে একটা সিঙ্গেল সেল। ক্লিয়ার? এই জাইগোটের মধ্যে পরবর্তী সময়ে উই ক্যান সি এরকম একটা সেল ডিভিশন হইব, তারপর অনেকগুলো সেল ডিভিশন হইব, বাট উই ক্যান সি দ্যাট লাইক ম্যাজিক যে সেল ডিভিশন তো হইব বাট সেল একটাও আলাদা হইতো না। ক্লিয়ার? দ্য সেলস উইল রিমেইন গ্লুড উইথ ইচ আদার, মানে চিপকায় থাকবে একটা আরেকটার সাথে। তো আলটিমেটলি কিতা দেখা যাব একটা বল অফ মেনি এমব্রায়োস, সরি বল অফ মেনি সেলস। আর এই বল অফ মেনি সেলস রে আমরা কই এমব্রায়ো। ক্লিয়ার? এই বল অফ মেনি সেলটারে আমরা এমব্রায়ো কই। এখানে কিন্তু প্রচুর সেল আছে কিন্তু সেই সেলগুলো আলাদা হইছে না। আচ্ছা, এখানে নাম দেওয়া আছে ক্লিভেজ। তো ক্লিভেজ ইজ মাইটোটিক সেল ডিভিশন, যেটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সেলগুলো আলাদা হয় না আর কি, তেমন কোনো স্পেশাল টাইপ অফ সেল ডিভিশন না এটা। জাস্ট এখানে কি কয় ক্যারিওকাইনেসিস সাইটোকাইনেসিস দুটোই হয়, বাট সেলসগুলো একলগে থাকে, আলাদা হয় না। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। তো এখানে এমব্রায়ো হয়, সেই এমব্রায়োটা দেখো, এই এমব্রায়োটা এখনো ফেলোপিয়ান টিউবেই আছে, এটা টুয়ার্ডস ইউটেরাস মুভ করে। ক্লিয়ার? টুয়ার্ডস ইউটেরাস মুভ করে। তো একটু যদি আমরা রিকল করি, লাস্ট ক্লাসে আমরা বুঝছিলাম যে এক সেল মুভ করতে পারে না, এক সেল ইজ নন মোটাইল। ক্লিয়ার? এক সেল ইজ নন মোটাইল, ইট মুভস টুয়ার্ডস দ্য ইউটেরাস অনলি বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ সিলিয়া ওভার হিয়ার, বিকজ ফেলোপিয়ান টিউবের ইনার ওয়ালের মধ্যে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম থাকে, যার কারণে সিলিয়া তারে ব্রাশ বর্ডার মুভমেন্ট কইরা সেরা টুয়ার্ডস দ্য ইউটেরাস পুশ করে। ক্লিয়ার? তো ইউটেরাসের মধ্যে যেটা যার সেটা এবার এমব্রায়ো থেকে ব্লাস্টোসিস ইজ অলসো এ স্টেজ অফ এমব্রায়োনিক স্টেজেরই একটা নাম। ক্লিয়ার? তারপরে কি হয়, সেই এমব্রায়োটা কই গেল, এবার ইউটেরাসে গেল। ক্লিয়ার? সেই এমব্রায়োটা ইউটেরাসে গেল, এমব্রায়োটা ইউটেরাসে আইছে। এমব্রায়োটা ইউটেরাসে আওয়ার পরে এটা দেখবা ইউটেরাসের যে এই যে লেয়ারটা আছে না, দিস ইজ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, এই লেয়ারের ভিতরে এমবেডেড হর। এমবেডেড মিন্স হোয়াট? ইট গোজ ইনসাইড দ্য ওয়াল। ক্লিয়ার? এটা ওয়ালের ভিতরে এন্টার করার পরে এখানের মধ্যে এটা টোটালি ওয়ালের সাথে ইমার্জড হয়ে গেছে। দিস ইমার্জেন্স অফ দ্য not also emergence, wrong word, this embedding of the embryo with the endometrium of the uterus is called implantation. Okay, is called implantation. Clear? And after implantation only occurs the pregnancy. Okay, so I think there is no doubt should be left here. What we have seen? We have seen the fertilization going on in the oviduct, then formation of the embryo in the whole journey. This embryo comes in the uterus and it gets embedded into the uterus. Clear? This embedding of the embryo in the uterus is called the implantation, and then we call the condition as pregnancy, or the women as pregnant women. After that, what happens? Clear? After fertilization, implantation occurs. After implantation, what happens? Baby formation, obviously it occurs, but there is also another step left before the baby formation. Okay, so just to make it clear যে আমরা যেহেতু ফার্টিলাইজেশন পড়লাম এখন ফার্টিলাইজেশন, তো একটু ছোট ক্লাসের নলেজ, ক্লাস 8 এ তোমরা এটা আসলো এই জিনিসটা। we know that fertilization occurs in two different ways. One is the external, one is the internal. মানে you know it from class 8 যে external fertilization আমরা তারে কই যেখানে fertilization occurs outside the body. Clear? How it occurs? যেমন কি frog, if you take the example, then তারা কি করে, একটা মেল ফ্রগ একটা ফিমেল ফ্রগ ফার্স্ট অফ অল ওয়াটারের মধ্যে যে কোনো একটা অবজেক্টের মধ্যে সে এগ রিলিজ করবো, সাপোজ ইট ইজ এ লিভ, একটা পাতার মধ্যে সে এগ রিলিজ করবো, তারপর একটা মেল ফ্রগ সেই জায়গাতেই তার স্পার্মসগুলো রিলিজ করবো, স্পার্মসগুলো জলের মধ্যে সুইম
কোষটা একের কাছে যাইব, ফার্টিলাইজেশন হইব, জাইগোট ফর্মেশন, এমব্রায়ো ফর্মেশন, এভরিথিং occurs outside the body. So the full process is called external fertilization. But in case of human beings, cows, dogs, cats, goats, fertilization occurs inside the body. Clear? যেমন কি humans এর মধ্যেও it occurs in the fallopian tube of the female reproductive tract. That's why we consider human beings, cows, dogs, cats, etc., mammals doing internal fertilization. Clear? So internal fertilization means the union of male and the female gamete inside the body, and external means outside the body. That is the thing. So এখানে আর তেমন extend করার কিছু নাই, just few examples and all, and to understand the basics. After implantation, what happens? After implantation, what happens? After implantation, baby formation happens, and another important thing occurs, that is the formation of placenta. Clear? You may have heard the name. এই নামটা খুবই কমন নাম, প্লাসেন্টা। এবার প্লাসেন্টার ডেফিনেশনে যদি আমরা যাই, what is the definition of placenta? We can say it is a junction between the mother and the fetus. Now fetus is what? Okay, first of all, junction or connection. Okay, junction or connection between the, should I have to write here? Junction or connection means placenta is the connection between the mother and the fetus. Clear? Now what is the fetus? Fetus is a fully grown embryo. We can say it embryo, fully grown embryo. মানে যখন এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ইউটেরাসের ভিতরে যখন এমব্রায়োটা এমবেডেড হইছে, তারপরে যখন এক কইরা একটা বেবির প্রত্যেকটা বডি পার্ট ফর্মেশন হওয়া স্টার্ট হইব, এবং ফর্মেশন হইতে হইতে যখন প্রত্যেকটা বডি পার্ট বেবির ফর্মেশন হয়ে যাইব, ওই স্টেজটারে আমরা কই ফিটাস। ক্লিয়ার? অনেক জায়গাতে ফিটাসের স্পেলিং পাইবা FOETUS, আবার FETUS, বোথ আর কারেক্ট। there shouldn't be any doubt যে একটা রং একটা কারেক্ট, বোথ আর কারেক্ট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো ফিটাস মানে হচ্ছে একটা গ্রোন এমব্রায়ো যার সবগুলা বডি পার্টস ডিস্টিংক্টলি আইডেন্টিফাই করা যায়। ঠিক আছে? তো এই ফিটাসের সাথে এই যে ফিটাসটা আছে, এই যে বেবিটা আছে, এই বেবির সাথে মার বডির যে কানেকশনটা, সেই কানেকশনটার প্লাসেন্টা হয়। না ইফ ইউ সি যে কানেকশনটা তো এই পাইপে তৈরি করছে, তো অনেক সময় তোমরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমরা এটা ডাউট লাগবো যে প্লাসেন্টা ইজ হোয়াট? প্লাসেন্টা ইজ দ্য পাইপ or something else. So you must remember that not this pipe na, এই পাইপটার নাম হচ্ছে umbilical cord. Clear? The name of the pipe is umbilical cord, and this is not the placenta. এই পাইপটা বাচ্চার সাথে কানেক্টেড, বাচ্চার সাথে কানেক্টেড পাইপটা মার বডির সাথে যে জায়গা দিয়া কানেক্টেড সেটারে কয় প্লাসেন্টা। ক্লিয়ার? এই জাংশনটারে কয় প্লাসেন্টা। এবার যেহেতু এটা একটা জাংশন, এটা একটা কানেকশন উইথ দ্য মাদার অ্যান্ড দ্য ফিটাস, তো এটার ফাংশনস কি কি থাকবো একটু যদি কমন সেন্স হিসাবে আমরা ইউজ করি, তো আমরা দেখতে পারবো যে যে বেবিটা আছে সেই বেবিটা এখনো মায়ের বডিতে আছে, সেই বেবি মায়ের বডিতে তার কেউ খাওয়ান দেন না, অবভিয়াসলি মুখ দিয়ে এত কোনো কিছু খাওয়ান ঢুকান না সে বডিতে, ঠিক না? নর্মালি আমরা যে ইনজেকশনের প্রসেস জানি এরকম তো খাওয়ান খান না, তো তারা খাওয়ানটা কে প্রোভাইড করে? খাওয়ান মিনস এখানে নিউট্রিয়েন্টস বুঝাইলাম আমি, তো নিউট্রিয়েন্টসটা কে প্রোভাইড করে? নিউট্রিয়েন্টসটা প্রোভাইড করে এই প্লাসেন্টায়। কিভাবে? এই যে তুমি জিনিসটা দেখতেছো এখানে নাম লেখা আছে, দিস ইজ দ্য ইউটেরাস, মানে এটা হচ্ছে ইউটেরাসের সেই এন্ডোমেট্রিয়াম ওয়ালটা যার ভিতরে সে ঢুকছিল। তো ইউটেরাসটা কার? ইউটেরাসটা মাদারের। তো মাদার বডির থেকে নিউট্রিয়েন্টস গুলারে ট্রান্সপোর্ট nutrients from mother to the fetus. This is one function. Here we can add nutrients and oxygen. Oxygen is necessary. এমন তো না যে আমরা ফিটাসে থাকতে অ্যানারোবিক থাকি আর বাইরে এসে অ্যারোবিক হয়ে যাই, নট লাইক দিস। তো ফিটাসেও আমরা অক্সিজেনই লাগে ফর রেসপিরেশন প্রসেস, তো অক্সিজেন এখান থেকেই সাপ্লাই হইব, ইজন্ট ইট? মাদার্স বডি থেকেই সাপ্লাই হইব, আর সাপ্লাইয়ের রাস্তা একটাই প্লাসেন্টা। সেকেন্ড কি? যেহেতু রেসপিরেশন হইব, কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হইব, যেহেতু আদার মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিস হইব বডির মধ্যে, বেবির বডিতে, তার মানে আদার ওয়েস্ট মেটেরিয়ালসও তৈরি হইব। এই ওয়েস্ট মেটেরিয়ালসগুলো বাইরে হইব কেমনে? নিশ্চয়ই সে ফিটাসের মধ্যে এই
মানে ল্যাট্রিন পায়খানা তো করতো না অবভিয়াসলি, মিন্স ইফ আই সে ইট ইন এ ভেরি দেশি ফরম্যাট। তো সে কি করব, এই প্লাসেন্টাই রিমুভ করব সমস্ত ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস, ঠিক আছে, ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস ফ্রম দ্য ফিটাস। ফিটাস থেকে সমস্ত ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস রিমুভ করার কাজ হইছে প্লাসেন্টার। ক্লিয়ার? কাজ হচ্ছে প্লাসেন্টার। সে বাইর করে সে কারে দিলেইব, মার বডিরে দিলেইব। এবার মার বডির যে এক্সক্রিটরি সিস্টেম আছে, সেই এক্সক্রিটরি সিস্টেম উইল রিমুভ অল দ্য ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস আউটসাইড দ্য বডি। ক্লিয়ার? এইবার শুধু এই দুইটা ফাংশন না, এবার ইন্টারেস্টিংলি এখানে আরেকটা ফাংশন আছে। আরেকটা ফাংশন কি, প্লাসেন্টা আরেকটা ফাংশন হইছে acts as an endocrine gland. ওকে, acts as an endocrine gland। কি কি রিলিজ করে, HPL, তারপরে HCG মতো হরমোনস রিলিজ করে। নাও তোমরা কইবা যে এটা তো চিটিং হয়ে গেল, বিকজ এর আগের চ্যাপ্টারে আমরা এন্ডোক্রাইন সিস্টেম পড়ে আইছি, কোনো জায়গাতে তো আমরা ওভারির পরে আর কোনো অর্গান পাইছি না, কোনো গ্ল্যান্ড এরকম পাইছি না যেটাকে আমরা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড হিসাবে কনসিডার করি। তো কিলিকে আমরা প্লাসেন্টার ওই সময় পড়ছি না, বিকজ প্লাসেন্টা বডির একটা টেম্পোরারি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। ক্লিয়ার? এটা টেম্পোরারি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। এই টেম্পোরারি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডটা মেল বডিতে হইতে পারতো না, শুধু ফিমেল বডিতে হইব, আর ফিমেল বডিতেও সবসময় হইতো না। Only during pregnancy this will be formed, isn't it? That is why we had not read it in the previous chapter, but এই চ্যাপ্টারে আমরা এটা পড়বো যে এটা একটা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড হিসাবেও কাজ করে এবং এরকম HPL HCG নামক হরমোনস ছাড়ে, অ্যান্ড এই হরমোনসটিরই প্রেগনেন্সি টেস্টে ইউজ করা হয়। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, যেহেতু প্রেগনেন্ট অবস্থাতেই প্লাসেন্টা তৈরি হইব, আর প্লাসেন্টা তৈরি হইলেই এই হরমোনসগুলো আইব, তো আদার সময় বডির ব্লাডে এইসব হরমোনস থাকার কোনো কথাই না। তো যদি আমরা বডিতে এই হরমোনসগুলো, মানে একটা ফিমেলের বডিতে যদি এই হরমোনগুলো ডিটেক্ট হয়, দ্যাট মিনস দ্য ফিমেল ইজ প্রেগনেন্ট ফর শিওর। ক্লিয়ার? তো ইট হ্যাপেন্স আফটার ইমপ্লান্টেশন। সো আশা করি এতটুকু অবধি বোঝা গেছে, দ্যার ইজ নো ডাউট লেফট যে ফার্টিলাইজেশন কই হয়, ফার্টিলাইজেশন পরে কি হয়, বাচ্চাটা তৈরি কই হয়, ডেভেলপ কই হয়। এবার যখন ডেভেলপ হয়ে যাব তখন ইউ ক্যান সি দ্য সার্ভিক্স ইজ হিয়ার, সার্ভিক্সের পরে ভেজাইনা, ভেজাইনা দিয়ে সেরা সে বেবিটা বাইরে যাব। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এর আগের ক্লাসেও পড়ছি যে ভেজাইনারে বার্থ ক্যানেল কোয়া হয়, বার্থ ক্যানেল কোয়া হয় ভেজাইনারে, বিকজ সেটা দিয়া বাচ্চাটা বডি থেকে বাইর হয়। দ্য প্রসেস ইজ কল্ড পার্চুরেশন। ক্লিয়ার? ইউ উইল গেট ইট ইন ক্লাস 12. Done? So let us move towards the next topic of this chapter, a very different topic, and it is called reproductive health, যেটা নিয়ে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে কথা বলছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস বলতে এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের বিগিনিং ক্লাসে, লাস্ট ক্লাসে, যে why are we even reading about the sexual reproduction in the human beings in school level, to basically understand what reproductive health means. ক্লিয়ার? আমরা যে এত সমস্ত প্রসেস পড়ছি এত সময়ে, এটা এই জিনিসটাই বোঝার লিগা যে এই সব প্রসেস চলার লিগা বডি একটা নর্মাল স্টেটে থাকতে লাগবে, বডির একটা ম্যাচিউর স্টেটে থাকতে লাগবে। বিয়ন্ড দ্যাট অ্যান্ড বিফোর দ্যাট, if these processes are tried to be performed in the body, then it will not be good for the health. Clear? Now if we are considering health, then let us recall what WHO, World Health Organization, had talked about the health. Health means a complete well-being of social, mental and physical aspects, isn't it? তো যদি একটা মানুষ সোশিয়ালি, ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি পারফেক্ট থাকে, ওয়েলবিং থাকে, তাহলে আমরা সেই মানুষের সুস্থ ব্যক্তি করি। ক্লিয়ার? তো রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের মধ্যে দেখি কি লেখছে, যে রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রেফার্স টু এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল and social well-being in all matters related to the reproductive system at all stages of life. মানে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, রিপ্রোডাকশন রিলেটেড যত অ্যাসপেক্টস আছে, যত ম্যাটার্স আছে, সেই সমস্ত ম্যাটার্সে দ্য পারসন শুড বি ফিজিক্যালি, মেন্টালি অ্যান্ড সোশিয়ালি ফিট অথবা ওয়েলবিং। নাও বাই সেইং দ্যাট হোয়াট ডু উই অ্যাকচুয়ালি মিন, যে তার যে হেলথটা আছে, মানে তার যে ফিজিক্যাল হেলথটা আছে, সেটা যাতে কারেক্ট থাকে, ঠিক আছে না, সেফ অ্যান্ড রেসপেক্টফুল সেক্সুয়াল রিলেশনশিপস যাতে তার বিল্ড আপ হয়, অ্যান্ড উই নো দ্যাট মিনস টু বিল্ড আপ দ্যাট both the partners must have a common ground of understanding and all,
So that is why they should have a common good state of social and mental status as well as physical status. ফ্যামিলি প্ল্যানিং শুড বি গুড, মানে যখন একটা মানুষের সোশ্যাল নলেজ ভালো থাকবো, সোশ্যাল তার পার্সপেক্টিভ ভালো থাকবো, তখন সে ফ্যামিলি প্ল্যানিংটা ভালো করে করতে পারবো, ঠিক না? অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইজ অবভিয়াসলি রিলেটেড টু দ্য রিপ্রোডাক্টিভ অ্যাসপেক্ট, ঠিক তো? মেনস্ট্রুয়াল হেলথ, যখন একটা মেয়ে তার মেনস্ট্রুয়েশন সম্বন্ধে জানবো, যে এটা তার বডিরই একটা রিপ্রোডাক্টিভ ফেজে স্টার্ট হওয়ার একটা প্রসেস, রিপ্রোডাক্টিভ ফেজে থাকার একটা প্রসেস, তখন সে মেনস্ট্রুয়াল হেলথ নিয়ে আসে কনসিয়াস হইব, মেনস্ট্রুয়াল হেলথটারে প্রায়োরিটাইজ করব, ঠিক তো? সো মেনস্ট্রুয়াল হেলথ এই টপিক্সের আন্ডারে পড়ে, মানে রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের আন্ডারে পড়ে। ইনফার্টিলিটি কেয়ার, ইনফার্টিলিটি মেডিকেল অ্যান্ড ইমোশনাল সাপোর্ট, মানে যখন একটা প্রেগনেন্ট মহিলার মিসক্যারেজ হয়, ঠিক আছে না, বাচ্চা মারা যায়, বা এরকম হইতে পারে যে সেই মহিলাটা ইনফার্টাইল, মানে কোনো কোনো কারণে ন্যাচারালি সে বাচ্চা তৈরি করতে পারতো না। সো সেই জায়গাতে তার যে পার্টনার আছে বা তার যে আশেপাশের ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে, তারা কীভাবে তারা ট্রিট করে অ্যান্ড এভরিথিং। So treatment, when we come to treatment and greetings, it comes to the social and mental status, and it is related to the reproductive life, isn't it? তো এই সমস্ত অ্যাসপেক্টস আমরা দেখতে লাগবো if we want to be healthy reproductively. Clear? Just to be physically fit is not enough. We have to have a clear mindset, a clear perception, a clear acceptance, respectful acceptance in every aspect. Clear? So NCERT, that is why এই রিপ্রোডাক্টিভ হেলথটারে বায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকেও বেশি মডেল অ্যাসপেক্টসের কারণে এনসিআরটি ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে এই জিনিসটারে অ্যাড করছে, নট অনলি ইন ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ড, 8 এবং 12 স্ট্যান্ডার্ডেও রিপ্রোডাক্টিভ হেলথটারে। মিনস উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড বায়োলজিক্যালি, বাট উই উইল ইমপ্লিমেন্ট ইট মডেলি, অন মডেল গ্রাউন্ডস, নৈতিক মূল্যের মাধ্যমে আর কি। বোঝা গেছে তো? লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট, যে কি আছে, তো দেখি প্রবলেম করে কি প্রবলেম হয় এটাতে। ওকে, সো সি হোয়াট ইজ ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যান্ড হোয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? ফ্যামিলি প্ল্যানিং এটার লেগে ইম্পর্টেন্ট যাতে ইন্ডিয়া আজকের দিনে যে মানে কিছু না কিছু তো থাকুক, বাট একটা জায়গাতে তো ফার্স্ট পজিশনে আছে না, এই ফার্স্ট পজিশন থেকে যাতে আমরা এটা সরাইতে পারি আর কি ইন্ডিয়ার, মানে এটা এমন একটা ফার্স্ট পজিশন যেখানে আমরা থাকতে চাই না, ঠিক না? ইট ইজ পপুলেশন, নাম্বার অফ পপুলেশনস। সো ইন্ডিয়াতে আজকের দিনে ওয়ার্ল্ডের হাইয়েস্ট পপুলেশন আছে, ওয়ার্ল্ডের হাইয়েস্ট ইউথ ফোর্স আছে, ক্লিয়ার? অ্যান্ড চায়না সেকেন্ডে আছে। তো হোয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং? ইট ইজ আই ওয়াজ জাস্ট জোকিং যে ইন্ডিয়ার আমরা নাম্বার 1 থেকে সরাইতাম, সরানোর কোনো দরকার নেই যদি ইন্ডিয়ার ভিতরে স্ট্যাটাস আমরা চেঞ্জ করতে পারি উইথ দিস পপুলেশন, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট লুকস আনরিয়েলিস্টিক। ওয়াই? বিকজ হ্যাঁ, ওই যে রিডিউসেস মানে প্রেশার অন পাবলিক রিসোর্সেস অ্যান্ড সার্ভিসেস, মানে যদি একটা জায়গার পপুলেশন বেশি থাকে, আর এই পপুলেশন তখনই বেশি হয় যখন ফ্যামিলি আনপ্ল্যান্ডভাবে তার রিপ্রোডাকশন করে, কারেক্ট? তো তখন ওই সোসাইটির যে রিসোর্সেসগুলো আছে এটার উপরে প্রেশার পড়ে, অবভিয়াসলি তার যে ওয়ার্ক ফোর্স আছে, যে সার্ভিসেস আছে, এটার উপরে প্রেশার পড়ে, তো অবভিয়াসলি তখন একটা সোসাইটি পিছাই যায়, সেই মানুষের পুরো কমিউনিটিটা পিছাই যায়। ক্লিয়ার? তার সত্ত্বেও মানে এগুলা যদি আমরা সোশ্যাল অ্যাসপেক্টসে বাদও দিলেই, তাহলে বায়োলজিতে আমরা কি দেখি যে আনপ্ল্যান্ড যদি প্রেগনেন্সি হয় তাহলে এটা প্রেগনেন্সি রিস্ক অনেক বেশি বাড়ায়। ক্লিয়ার? বিকজ মা রেডি নাও থাকতে পারে, সেই যে মেয়েটা আছে বা যে ওয়েমেনটা আছে সে ওয়েমেন ফিজিক্যালি ফিট নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে না? তো আনপ্ল্যান্ডভাবে সে মানে প্রেগনেন্সি কনসিভ করছে, তো সেই জায়গাতে বাচ্চার লিগা এবং মার লিগা দুজনের লিগা সে হেলথ রিস্ক থাকবো, ইজন্ট ইট? যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ভালো করে করি তো কী থাকবো, অ্যালাউ প্রপার স্পেসিং বিটুইন দ্য বার্ডস, মানে দুইটা বাচ্চার মধ্যে প্রপার স্পেসিং থাকবো, প্রপার এজ ডিফারেন্স থাকবো। ক্লিয়ার? অ্যান্ড দিস এজ ডিফারেন্স ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। বেটার অ্যাক্সেস টু নিউট্রিশন, এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ কেয়ার। যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ভালো হয়, সাপোজ একটা গরিব ফ্যামিলি, একটা ধনী ফ্যামিলি, আই এম নট সেইং লাইক দিস যে একটা গরিব ফ্যামিলির দুইটা তিনটা বাচ্চা করা তৈরি মানে ঠিক না, আর একটা ধনী ফ্যামিলি দুইটা তিনটা বাচ্চা করা ঠিক, নট লাইক দিস। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সোসাইটি হোয়ার উই আর লিভিং। বাট যখন একটা ফ্যামিলি নেক্সট প্রজন্মে যাওয়ার কথা ভাববো, তখন তার কাছে কি রিসোর্সেস আছে, কি মানে সাধন আছে, কতটুকু তার ইনকাম আছে, সেই জিনিসটা ভাববা যেতে লাগে অবভিয়াসলি। যদি সেই ফ্যামিলি প্ল্যানিংটা প্রপার হয়, সাইন্টিফিক হয়, একটু লজিক্যালি হয়, মোর দেন ইমোশনালি, দেন কি দেখা যায় যে যদি একটা বাচ্চা থাকে, সেই একটা বাচ্চারে খুব ভালো করে হেলথ, এডুকেশন এবং তার সমস্ত কিছু ডেভেলপ করা যায়, ঠিক আছে না?
তার নিউট্রিশন ঠিকমতো দেওয়া যায় সে বাচ্চাটারে এডুকেশন ঠিকমতো দেওয়া যায় এবং সে বাচ্চাটা যদি কিছু হয় সে বাচ্চার তলে টাকা খরচ করে সেটা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করানো যায়। ক্লিয়ার? তো ইট ইজ আই এম টকিং অ্যাবাউট সায়েন্টিফিক হেলথ প্ল্যানিং, মানে সায়েন্টিফিক ফ্যামিলি প্ল্যানিং, যেখানে আমরা ইমোশনালি না বাট লজিক্যালি ভাবি হোয়াট উই হ্যাভ অ্যান্ড হোয়াট উই ক্যান ডু লেটার অন। ক্লিয়ার? তারপরে কি যদি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ঠিকমতো হয় তো একটা জায়গার পপুলেশন গ্রোথ সে কন্ট্রোল করতে পারে। এটা তো দেখলামই যে রিসোর্সেসের উপরে প্রেশার কমাইতে পারে। enables couples to plan when and how many children to have. একটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং যদি হয় properly without the pressure of the guardians and all, then we can see that the couples can decide by themselves when and how many children actually they should have. Okay, not by their wish or emotionally, how many children they should have, যেটা আমি একটু আগে কইছি, ঠিক আছে না, থিঙ্কিং লজিক্যালি। তারপর কি এনকারেজেস রেসপন্সিবল প্যারেন্টহুড, এটা তো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে আগে যে কথাটা কইছি মানে ফার্স্ট ক্লাসেও, যে যদি একটা মা সুস্থ থাকে, যদি বাচ্চাও সুস্থ থাকে এবং বাচ্চা যদি হয়েও যায়, তেও কি সেই মাটা ম্যাচিউর এনাফ যে বাচ্চার কেয়ার নিতে পারবো। সো একটা রেসপন্সিবল প্যারেন্টহুডের লিগা সেই প্যারেন্টসগুলোর আগে মেন্টালি রেডি হইতে লাগে টু হ্যাভ এ বেবি, ঠিক আছে। এবং এটা তখনই হইব যখন আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং ঠিক মতো করবো। বাট হোয়াট উই সি যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ঠিক মতো হয় না, isn't it? আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সিস হয় এবং তার ফলে বিভিন্ন এই যে সমস্যাগুলো যেটা সমাধান আমরা দেখছি এই সমস্ত সমস্যাগুলো আমরা ফেস করতে লাগে। সো আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি যদি হয়, যদি, তখন সেটারে আমরা কিভাবে আটকাইতে পারি। লেট আস সি সার্টেন থিংস দ্যাট আর গিভেন ইন ইয়োর এনসিইআরটি, নট মাই, ইয়োর এনসিইআরটি, যে যদি কোনো কাপলের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর বাইরে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি হয়ে যায়, তুইলে সেই আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সির থেকে সে মানে সরি হোয়াট আই এম সেইং, যে যাতে কইরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর বাইরে কোনো প্রেগনেন্সি কনসিভ না হয় বা কোনো ফার্টিলাইজেশন প্রসেস না হয়, সেটার লিগা প্রিভেনশন কি কি নেওয়া যেতে পারে এগুলো তোমরা এনসিইআরটিতে দেওয়া আছে। আগে যে কথাটা বলতেছিলাম ইট ইজ সেপারেট থিং, সো জাস্ট ফরগেট ইট। ফার্স্ট ইজ ব্যারিয়ার মেথড। ব্যারিয়ার মানে কি একটা বাধা। যেমন দেখো আই এম নট ডুইং এনি অ্যাড অফ ক্যাম্পাকোলা, বাট ওয়েন আই এম জাস্ট রিভার্সিং দ্য বটল, জল পড়েন না, কিলিগার জলটা পড়েন না, বিকজ এখানে একটা ব্যারিয়ার আছে। সো দিস অ্যাক্টস অ্যাজ এ ব্যারিয়ার মানে কি একটা বাধা। তো যদি এমন কোনো একটা বাধা আমি সৃষ্টি করতে পারি বিটুইন দ্য মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল সেক্স অর্গানস, যে মেল বডির থেকে স্পামটা যাতে ফিমেল সেক্স অর্গানে যায়ই না, ঠিক আছে না, তাইলে আমরা ওখানে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি আটকাতে পারবো, মানে আনওয়ান্টেড ফার্টিলাইজেশন আটকাতে পারবো, ইজন্ট ইট? সো ব্যারিয়ার মেথডে আমরা কি কি ইউজ করতে পারি? কন্ডম, হুইচ ইজ গিভেন ইন ইউর এনসিইআরটি, কন্ডম ইউজ করতে পারি। এই কন্ডমটা বোথ মেল এন্ড ফিমেল পাওয়া যায়, বাট অ্যাজ পার ইউর বুক এখানে মেল কন্ডম দেওয়া আছে। তো মেল কন্ডমটা মেল রিপ্রোডাক্টিভের উপরে ফিট করা হয় অ্যান্ড ইট রেস্ট্রিক্টস ডাইরেক্ট কানেকশন বিটুইন দ্য মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানস, ক্লিয়ার, ডিউরিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। তারপরে কি ডায়াফ্রাম, সার্ভিক্যাল ক্যাপস এইসব ইউজ করা হয়। দিজ আর হোয়াট অ্যাকচুয়ালি এরকম শেপের কিছু স্ট্রাকচার্স থাকে, সেই স্ট্রাকচার্সগুলা সার্ভিক্সের মধ্যে লাগানি হয়। সি দিস ইজ দ্য ভেজাইনা অ্যাকচুয়ালি, ওকে, দিস ইজ দ্য ভেজাইনা। তারপরে এটা হচ্ছে সার্ভিক্স, তারপরে হচ্ছে ইউটেরাস। তো এই সার্ভিক্সের আগে এখানের মধ্যে একটা স্ট্রাকচার লাগানো হয়েছে এবং তার কারণে এদিক থেকে যে স্পামটা যাব এটা সার্ভিক্স দিয়ে সেটা আর উপরে উঠতে পারতো না, ইউটেরাসের মধ্যে যাইতে পারতো না। তো এটাকে ইউজ করবো, এটা ফিমেলে ইউজ করবো, মানে ডায়াফ্রাম, সার্ভিক্যাল ক্যাপ এগুলাকে ইউজ করবো, এগুলো ফিমেলে ইউজ করবো। আর কন্ডম জেনারেলি ইজ ইউজড বাই দ্য মেলস, দো দেয়ার আর ফিমেল কন্ডমস টু প্রেজেন্ট ইন দ্য মার্কেট। Second is, if we have understood the barrier method good, then we can move to the next, যে chemical methods মানে use of certain chemicals that can fluctuate the body's hormonal balance and other activities. তো এটা বাই ফিমেল বডি মানে বাই ফিমেলস এটা ইউজ করা হয়, যেমন কি অরেল পিলস, একটা এক্সাম্পল সাহেলি আছে, সাহেলি ইজ কনসিডার টু বি অ্যাজ ফিমেল ফ্রেন্ডলি অরেল কন্ট্রাসেপটিভ। আচ্ছা, অরেল পিলসের জায়গাতে অনেক সময় কন্ট্রাসেপটিভসও লেখা থাকতে পারে। কন্ট্রাসেপটিভ মানে সামথিং দ্যাট ক্যান অ্যাভয়েড, দ্যাট ক্যান রেস্ট্রিক্ট ফার্টিলাইজেশন, দ্যাট ক্যান রেস্ট্রিক্ট প্রেগনেন্সিস, ওকে। তো কন্ট্রাসেপটিভ, অরেল কন্ট্রাসেপটিভ হিসাবে অরেল পিলস এরকম নেওয়া যায় যেটার মধ্যে সার্টেন কেমিক্যালস থাকে, যেটা বডির মধ্যে কেমিক্যাল রিয়াকশনস করে সেটা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসগুলোরে আটকাই দেয়, যাতে করে আলটিমেটলি ফার্টিলাইজেশন হয় না, বা ফার্টিলাইজেশন হলে ইমপ্লান্টেশন হয় না, লাইক দিস প্রসেসে আলটিমেটলি প্রেগনেন্সিটা হয় না,
clear, and it is taken by the females. Third is intrauterine devices. Intrauterine devices মানে certain devices that are placed inside the uterus, that's why the name is intrauterine devices. এগুলারে IUCD অথবা IUD ও কোয়া হয়, intrauterine contraceptive device. তো এই ডিভাইসের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে কপার টি, যেমন কি এটা টি শেপের একটা স্ট্রাকচার থাকে। আমি পিকচারটা দিছি বিকজ টু সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কতটুক এটার সাইজ থাকে। এটা তো কানেকশন গেছি গিয়া, তো একটু যদি জুম করি দেন you can see that what is the shape of this, মানে what is the size of this. So this is the size of the copper T that is placed inside the uterus, and it releases copper ions here. Okay, it releases copper ions here, and তাতে কি হয়, এদিক থেকে যে স্পার্মটা এন্টার করে কপার আয়ন্সের লিগা এই স্পার্মে তার মোটিলিটি হারাই দেয়, অ্যাক্রোজোম নষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে সে করোনা রেডিয়েটারে ডাইজেস্ট করে ভিতরে ঢুকতে পারে না, এন্ড আলটিমেটলি ফার্টিলাইজেশন হইতে পারে না। ঠিক আছে, তো ইট অ্যাকচুয়ালি স্পার্মের যে ফার্টিলিটি ভায়াবিলিটিটা থাকে সেটা নষ্ট করে দেয়, তার ক্যাপাবিলিটিটা নষ্ট করে দেয়, তো তাতে করে সে ফার্টিলাইজেশন আর হইতে পারে না। ক্লিয়ার? সো দিজ আর intrauterine devices. The name is like this because these are placed in the uterus as outside devices. Clear? তো এখন যে টেকনিকগুলো আমরা দেখছি, এই টেকনিকগুলা যে তিনটা টেকনিক দেখছি, দিস টেকনিক্স আর টেম্পোরারি টেকনিক্স। ওয়াই আই এম টেলিং টেম্পোরারি টেকনিক্স? বিকজ যদি কাপলে চায় to have a baby later on, then they can just stop the use of the barrier methods, they can just stop the use of contraceptives, they can just remove the IUCD from the uterus. Clear? And then natural way the fertilization possible. But আরেকটা মেথডও আছে যেখানে ন্যাচারাল ওয়েতে ফার্টিলাইজেশন মানে আর সম্ভব হয় না এই প্রসেসটা করার পরে, যারা আমরা কই সার্জিক্যাল মেথডস। ক্লিয়ার? দিজ আর পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন মেথড যেখানে মানে ফার্টিলিটি একটা মেল এবং ফিমেলে লুজ করতে পারে। ইন কেস অফ মেল ইট ইজ কল্ড ভাসেক্টমি, অ্যান্ড ইন কেস অফ ফিমেল ইট ইজ কল্ড টিউবেক্টমি। ক্লিয়ার? ভাসেক্টমি দ্য নেম বিকজ এখানে ভাস্ট ডিফারেন্স যেটা থাকে, ইফ উই রিমেম্বার দ্য মেলস রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, যে ভাস্ট ডিফারেন্স থাকে সেই ভাস্ট ডিফারেন্সটাকে কাট করা হয় এবং সিল করা হয়। ক্লিয়ার? তো কাটিং অফ দ্য ভাস্ট ডিফারেন্স ইজ কল্ড ভাসেক্টমি। আর কাটিং অফ দ্য ফেলোপিয়ান টিউব is called the tubectomy, and that is why as the organs are cut down, that is why it is a permanent process and it cannot be reversed. Clear? Okay, so এটা এরকমই কোয়েশ্চেন আই, বি ভেরি মাচ অ্যালার্ট ইন দ্য এক্সাম সিবিএসই স্টুডেন্টেরও, যে পার্মানেন্ট মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন অথবা পার্মানেন্ট মেথড অফ স্টেরিলাইজেশন মানে কি, এক্সাম্পলস কি? এক্সাম্পল হচ্ছে ভাসেক্টমি আর টিউবেক্টমি। ক্লিয়ার? So the next topic we have here is the sexually transmitted diseases. মনে রাখবাই আমরা এখন পর্যন্ত ইয়েতেই আছি, কি কয় এটারে, রিপ্রোডাক্টিভ হেলথেই আছি। রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের মধ্যে যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ম্যাটারটা, সেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং আমরা এত সময় শেষ হলো, এবার আমরা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজে যাইমু, যেটির থেকে আমরা সুস্থ থাকতে লাগবো, সো এজ টু কিপ আওয়ারসেলস রিপ্রোডাক্টিভলি হেলদি। ক্লিয়ার? তো ডিজিজেসগুলো কি আছে জেনারেলি, এটা ডেফিনেশনে তোমরা আলাদা করে পড়ার কিছু না, মানে পড়ানোর কিছু না, এটা ক্লাস 9এও আসলো তোমরা, যে এটা হচ্ছে এমন কিছু ডিজিজ, এমন পার্টিকুলার টাইপ অফ কিছু ডিজিজ যেগুলো শুধুমাত্র সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসে অথবা ব্লাড কন্ট্যাক্টে ট্রান্সমিট হইতে পারে ফ্রম ওয়ান পার্সন টু দ্য আদার পার্সন। ক্লিয়ার? ফ্রম ওয়ান ইনফেক্টেড পার্সন টু দ্য আদার পার্সন, এর শুধুমাত্র সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসের কারণে যেতে পারে, মানে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে যেতে পারে, মানে বাই ডাইরেক্ট কানেকশন অফ দ্য সেক্স অর্গানস সেই ডিজিজগুলো ট্রান্সমিট হইতে পারে, or else by blood contact সেই ডিজিজগুলো ট্রান্সমিট হয়। ফর এক্সাম্পল দ্য ফার্স্ট and the most dangerous one is the AIDS, which is caused by HIV. The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired because it is acquired, not inherited. Immunodeficiency because in this disease আমরা immune system suppress হয়ে যায়, immune system down হয়ে যায়, because helper T lymphocytes সব এটা ইনফেক্ট করে, তো এটার লিগে আমরা ইমিউন সিস্টেম ডাউন হয়ে যায়। ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম শব্দটা ব্যবহার করা হয় সিমটমসের পরিবর্তে, যেখানে একটা ডিজিজের মধ্যে মাল্টিপল সিমটমস দেখা যায় একই ডিজিজের কারণে, মানে একই ডিজিজ মেইন কারণ থাকে, তারপরে অন্যান্য ডিজিজের কারণে অন্যান্য সিমটমস দেখা যায়। সো অ্যাগ্রিগেশন অফ মেনি সিমটমস টুগেদার ফর্মস
সিনড্রোম। ক্লিয়ার? তো সিনড্রোম শব্দটা একটা কালেকটিভ হিসাবে ইউজ করা হয় টু মেক আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে মাল্টিপল সিমটমস আছে। তো এইডস হচ্ছে এমন একটা ডিজিজ যেটা এইচআইভির কারণে হয়। তার ফুল ফর্ম হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। যে ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হয় যে ভাইরাসটা ট্রান্সমিট হয় সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিস অথবা ডাইরেক্ট ব্লাড কন্ট্যাক্টেই। তার মধ্যে সিমটমস কি থাকে? উইক ইমিউন সিস্টেম ডাউন হয়, ওয়েট লস, ফিভার, ফ্রিকোয়েন্ট ইনফেকশন, ফ্যাটিগ এইসব থাকে। ফ্রিকোয়েন্ট ইনফেকশনস থাকবো বডিতে, কনস্ট্যান্টলি একটার পর একটা ডিজিজেস হইতে থাকবো। সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট অকার। নেক্সট ইজ সিফিলিস। তো সিফিলিসের মধ্যে কি হয়? সিফিলিসটা একটা ব্যাকটেরিয়া করে, ব্যাকটেরিয়ার নাম হচ্ছে ট্রিপোনোমা প্যালিডাম। সেই ব্যাকটেরিয়ার নামটা তোমরা সিলেবাসে নাই, বাট আই হ্যাভ অ্যাডেড ইট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু learn it, you can learn from here. The name of it is Treponema pallidum. এই ব্যাকটেরিয়াটা, আচ্ছা আরেকটা মানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যদি এই তিনটারে শুধু কনসিডার করো, এই তিনটাই সব জায়গাতে লেখা থাকে, এই তিনটার কথাই সব জায়গাতে মেনশন থাকে, এই তিনটার মধ্যে শুধু এইডস হচ্ছে এমন একটা ডিজিজ যেটা ভাইরাসের কারণে হয়। বাকি সিফিলিস এন্ড গনোরিয়া আর ডান বাই আর কজড বাই ব্যাকটেরিয়া। সিফিলিসটা হয় ট্রিপোনেমা প্যালিডাম আর গনোরিয়াটা হয় নিসেরিয়া গনোরি নামের ব্যাকটেরিয়ার কারণে। ঠিক আছে? তাতে কি হয়? ইফ ইউ কনসিডার সিফিলিস দেন পেইনলেস সোর্স মানে বডিতে ঘা হইব। ঠিক আছে? ঘা মানে তো বুঝো যে স্কিন ল্যাশেস পড়া, স্কিন উঠা, এরকম আর কি। এই জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাওয়া, স্কিনটা ডিটোরেট করা। তো পেইনলেস ঘা হইব, এখানে কোনো ব্যথা ট্যাথা হইতো না, পেইনলেস ঘা হইব। স্কিন র্যাশেস হইব, ফিভার থাকবো, অর্গান ড্যামেজ থাকবো ইন লেটার স্টেজেস, মানে লেটার স্টেজে অর্গান ফেলিয়ার হয়ে যাব আর কি বডির। ক্লিয়ার? তো এটা সিফিলিসের মধ্যে হয়। বাকি ইফ ইউ কনসিডার গনোরিয়া, তো গনোরিয়াতে কি হয়? উই ক্যান সি যে গনোরিয়ার মধ্যে পেইনফুল ইউরিনেশন হইব, মানে এটা আমরা জেনিটাল পার্টসের মধ্যে ইনফেক্ট করে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউরিনেশন প্রসেসটা পেইনফুল হইব। পাস লাইক জেনিটাল ডিসচার্জ হইব, মানে পাস লাইক জেনিটাল ডিসচার্জ মানে ইফ ইউ নো হোয়াট ইজ পাস, হোয়াইটিশ ইয়েলোইশ কিছু জিনিস থাকে, মানে ফ্লুইড থাকে, যেটি একটা জায়গা যদি আমরা ক্ষত হয়, ইনফেকশন হয় ওই জায়গাতে ডাব্লিউবিসিস গুলো যখন রিয়াকশন করে, তো ওই জায়গাতে ওই ইয়েলো হলুদ কালারের বা হোয়াইট কালারের কিছু মিউকাসের মতো ঘন লিকুইড তৈরি হয়ে যায়। ওই লিকুইডগুলো একটা পাস কয়, আমি জাস্ট একটু বুঝানোর লেখা কইছি। তো এরকম পাস লাইক জেনিটাল ডিসচার্জ হইব, মানে জেনিটাল পার্টস থেকে ডিসচার্জ হইব, মানে ফ্রম দ্য রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানস যেটা আমরা থাকে না জেনিটাল পার্টস, সেই জেনিটাল পার্টস থেকে পাস লাইক জিনিস ডিসচার্জ হইব। প্যালভিক পেইন থাকবো, মানে নিচের পার্টে অনেক বেশি পেইন থাকবো। ইনফার্টিলিটি হয়ে যেতে পারে। তারপরে স্মল ফ্ল্যাশ কালার্ড বাম্পস অর ওয়ার্ডস, ও সরি এতটুকুই ইনফার্টিলিটি হইব। ক্লিয়ার? মানে আলটিমেটলি ফার্টিলিটি আর থাকতো না, সেই ব্যক্তিটা স্টেরাইল হয়ে যাব। ক্লিয়ার? সো ইট ইজ অলসো ডেঞ্জারাস অবভিয়াসলি। নেক্সট ইজ জেনিটাল ওয়ার্ডসটা করে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, এইচপিভি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসে করে। তো সে কি করে? স্মল ফ্ল্যাশ লাইক কালার্ড বাম্পস অর ওয়ার্ডস অন জেনিটাল এরিয়া, ইচিং, ডিসকমফোর্ট, মানে জেনিটাল এরিয়াসে কিছু স্মল ফ্ল্যাশ কালার্ড লাইট কালার্ড বাম্পস, মানে ছোটো ছোটো দানার মতো দেখা যাবো, স্কিনটা একটু ফুলে যাবে ওই জায়গাতে, ছোটো ছোটো গুটার মতো উঠবো অ্যাকচুয়ালি জেনিটাল এরিয়াতে, ইচিং করবো বহুত বেশি, আর ডিসকমফোর্ট হইব এটার কারণে। ক্লিয়ার? তো এটা হচ্ছে জেনিটাল ওয়ার্ড যেটা এইচপিভি এ করে, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। তারপরে হ্যাপাটাইটিস বি ইজ অলসো মানে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। এটা অনেক ফরেন্সিক্সেও এটা ডিটেক্ট করা হয়। তো হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসে করে এটা। ক্লিয়ার? এইচবিভি এটা হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস, এটার নামটা খুব সোজা। তো এটার কারণে কি হতে পারে? জন্ডিস হতে পারে। জন্ডিস উই কনসিডার যে লিভার ড্যামেজ জন্ডিস, ঠিক আছে না? লিভার যদি এনলার্জ হয়, ড্যামেজ হয় একটু, তো এটা আমরা জন্ডিস কই, এনলার্জমেন্ট অফ লিভার, ড্যামেজ অফ লিভার সেলস। তারপরে কিন্তু অ্যাবডোমিনাল পেইন, লিভার এনলার্জ করবো, অ্যাবডোমিনাল পেইন হইব এখানে, ঠিক আছে? ফ্যাটিক, নজিয়া, লিভার ড্যামেজ, তো এইসব ডিজিজেসগুলো করে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসে। এবং যেটার লিগা আমরা অলরেডি ভ্যাকসিনস নেওয়া আছে, ছোটো একটা তোমরা সবাই ভ্যাকসিন নিছো, মানে যদি তোমরা লাক ভালো দেখে আর কি, খারাপ থাকলে তো নিছো না, কিছু করার নেই। ক্লিয়ার? সো দিস আর অ্যাবাউট দ্য সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেস, এসটিডিস। ক্লিয়ার? তো ইফ ইউ সি নেক্সট, we can see what are the causes of transmission and prevention of sexually transmitted diseases. तो we know it, আমরা জানি এই সব ব্যাপার, but still discuss करना तो बनता है, discuss तो करना चाहिए. So let us discuss with the causes first. causes কি কি থাকে? Say unsafe
or unprotected sexual intercourse. Unsafe and unprotected sexual intercourse মানে যে এমন একজন ব্যক্তির সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স যে ব্যক্তিকে আমরা চিনি না, জানি না, রিসেন্ট চিনা, সেরকম ব্যক্তির সাথে যদি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়, দেন উই ডোন্ট নো দ্য পার্সনস মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড। নাই আমরা সেই পার্সনের এইচআইভি, গনোরিয়া, সিফিলিস, হ্যাপাটাইটিস বি কোনো রকমের বা এইচপিভির কোনো রকমের টেস্ট করছি, আমরা কোনো টেস্ট করছি না, কিচ্ছু করছি না, সেই ব্যক্তির সাথে যদি সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ হওয়া যায়, তাইলে সেই ব্যক্তি বাই চান্স হ্যাভ নো চান্স যদি ইনফেক্টেড থাকে, দেন সেই নন ইনফেক্টেড হেলদি পার্সনের মধ্যেও সেই ভাইরাসটা বা সেই ব্যাকটেরিয়াটা, সেই প্যাথোজেনটা ট্রাভেল করব এবং সেই ব্যক্তিটাও পরবর্তী সময়ে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে যাব। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ হোয়াট আই মেন্ট বাই রাইটিং আনসেফ অর আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। আনসেফ মানে অজানা, আনপ্রোটেক্টেড মানে কি, যদি অজানা ব্যক্তিও হয় বাট স্টিল হাউ ক্যান ইট বি আনপ্রোটেক্টেড? তো প্রোটেক্টেড কেমন হইব এটা আমরা নিচে দেখুন। ইফ ইউ সি এখানে দেওয়া আছে অলরেডি, প্রিভেনশনে ইউজ অফ কন্ডম ডিউরিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। তো কন্ডম আমরা একটু আগে দেখছি যে কিটা, এটা একটা ব্যারিয়ার মেথড অফ প্রেগনেন্সি কন্ট্রাসেপশন, ইজন্ট ইট? প্রেগনেন্সির আটকানির একটা ব্যারিয়ার মেথড। বাট তখনও আমি কইছিলাম যে কন্ডম ইজ এমন একটা ডিভাইস যেটা মেল রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানরে টোটালি কভার করে, টোটালি এটা ঢাকে, যার কারণে ডাইরেক্টলি মেল এবং ফিমেলের যে সেক্স অর্গানসগুলো আছে সেগুলা সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের সময় টাচ করে না। যার কারণে যেহেতু টাচ করে না, তার কারণে যে কোনো কেউ যদি ইনফেক্টেড থাকেও তার ফ্লুইড আরেকটা বডির মধ্যে পাস অন হয় না। ক্লিয়ার? তো সেই কারণে ভাইরাস আরেকটা বডিতে পাস অন হইতে পারে না। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট যে কন্ডম একমাত্র বেরিয়ার মেথডে, একমাত্র কন্ট্রাসেপটিভ যেটায় প্রেগনেন্সি কন্ট্রাসেপশনও আটকায়, প্লাস টু প্লাস এটায় ট্রান্সমিশন অফ দ্য এসটিডিজও আটকায়। ক্লিয়ার? তো এটা ফাংশনস অফ কন্ডম দেওয়া যদি জিগাইলে কোনোদিন 2 মার্কসে, তো প্রথম পয়েন্ট তো তোমরা অবভিয়াসলি এটা লিখবে যেটা আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি প্রিভেন্ট করে, আর দ্বিতীয় পয়েন্ট হইব যে এটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজেস থেকেও আটকায়। সো ইট ইজ আ ভেরি স্পেশাল টাইপ অফ barrier which is invented yet today. Next is multiple partner sexual intercourse, মানে মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার্স। যদি একদম মানে একদম সাধারণ ভাষায় কই, দেন উই ক্যান সে যে there are many areas in big cities, big towns, developed cities যেখানে লাইসেন্সড, মানে লাইসেন্স না, পারমিটেড, গভর্নমেন্ট পারমিটেড সেক্স ওয়ার্কার্সরা থাকে, ঠিক আছে? And many people go to these very areas for their sexual activities. Clear? So they are actually coming in contact to many girls present there, and that one girl is also coming in contact to many boys coming on the same day, isn't it? So এরকম জিনিসটারে মাল্টিপল সেক্স পার্টনারের যে কনসেপ্টটা আছে সেটা আমাদের আরামসে ফ্রেম করা যায়, বোঝা যায়। ওই জায়গা থেকে কি হয়, এইসব ডিজিজেস ছড়ানোর সবচেয়ে বেশি চান্সেস থাকে। বোঝা গেছে? যদি একজন ব্যক্তিও ডিজিজ থাকে তাহলে সেটা থেকে আরেকজন, সেটা থেকে আরেকজন, সেটা থেকে আরেকজন, চেইন ভাবে একটা লার্জ পপুলেশন ইনফেক্টেড হয়ে যায়। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা আমি মিস করছি লিখতে, এটা হচ্ছে ড্রাগ অ্যাবিউজ। ড্রাগ অ্যাবিউজ লিখতে আমি মিস করছি। তো ড্রাগ অ্যাবিউজে কিভাবে হয় এটা, মানে ড্রাগ অ্যাবিউজ যেটা ওই নাক দিয়া টানিয়া মুখ দিয়া লই আসে, মানে আমি জানি না, টিভিতে দেখছি এরকম যে ড্রাগ নেই, ওই সব ড্রাগস না, ইনজেক্টেবল ড্রাগস যেটি, এটা কি জানি কয় ইন্ট্রাভেনাল ড্রাগ ইনজেকশন সামথিং। তো ওই ইনজেকশন দেওয়া যে ড্রাগসগুলো আনি, তারা একটা মানে আমার ফ্রেন্ডস ইয়েতে আছে, মেডিকেলে আছে, তো তার কাছে তো এরকম ড্রাগসের কেস টেস যায়। তো তারা কয় যে from that friend I came to know that generally the drug addicts, the drug abused person, the drug addicts have a common ritual among them, that they use only one injection to inject drug to even multiple people. Okay, they believe that it strengthen their bond. Okay, এই যে তারা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিটা করে, এই ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে তারা যে বন্ডটা, তারা যে আত্মবিশ্বাসটা, একজনের প্রতি যে বিশ্বাসটা, সেই বিশ্বাসটা বাড়ায় বলে যদি একই ইনজেকশন দিয়ে আসে তারা মানে সবে ড্রাগস নেয়। ঠিক আছে? তো ইউ সাপোজ যে এই মানে পল্টনের মধ্যে, এই গ্যাংয়ের মধ্যে সাপোজ 20 পিপল আছে, সেই 20 পিপলের মধ্যে একজনের যে কোনো একটা এসটিডি আছে, এবার বন্ড এস্টাবলিশ করতে গিয়া লাইফসে হাত দেবে, এটাই এসব। ঠিক আছে না? তো এইসব জিনিস হয়, মানে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে মূর্খামি যদি কোনো কাজ থাকে আমার তো এইটাই লাগছে, এসে তো গরুও বহুত চালাক থাকে। ঠিক আছে? তো লেট আস সি আর কি আছে,
যে শেয়ারিং কন্টামিনেটেড নিডলস, ওই শেয়ারিং কন্টামিনেটেড নিডলস ওই তারার ক্ষেত্রেই আয় আর কি। আর বাকি মাথা বুদ্ধিওয়ালা মানুষের জীবনে মানে ব্রেন যার সত্যিকারে এইখানেও আছে, এই মানুষের জীবনে কন্টামিনেটেড নিডলস ইউজ করতো না আর কি, একদম অজান্তে। তার ফিসে যদি কেউ তার ধোকা দিয়ে সেটা করিলায় তো আর কিছু করার নেই। বাকি তার মাইন্ডসেট ঠিক থাকতে করতো না, শুধুমাত্র ড্রাগ ইউজ ছাড়া আর কি। এটা তো মহা জঘন্য মহা গাদা থাকে, এটা কিন্তু কিছু করার নেই, বাজে জিনিস আইছে। হ্যাঁ, লিভ। তো শেয়ারিং কন্টামিনেটেড নিডলস, আনসেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন। এই আনসেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন মানে কিটা, যে সাপোজ একটা পেশেন্ট আছে, তার ব্লাড লাগে এবং তার ব্লাড দেওয়া হয়েছে, সেই ব্লাডটা যখন দেওয়া হয়েছে তখন ঠিকমতো তার টেস্ট করা হয়েছে না, বা সেই ব্লাডটা যখন টেস্ট করা হয়েছে সেই ব্লাডের মধ্যে কোনো রোগ ধরা পড়ছে না, এমনও হইতে পারে। তো এই সমস্ত জায়গাতে কি হয় যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ট্রান্সফিউশন মানে প্রোভাইডিং ব্লাড, ট্রান্সফার অফ ব্লাড টু দ্য পেশেন্ট আর কি। তো ওই ব্লাড ট্রান্সফিউশনটা যদি আনসেফভাবে হয়ে যায়, তাহলে একটা ব্লাডের মধ্যে ডিজিজ থাকলে সে পরবর্তী ব্যক্তিরও ডিজিজ হয়ে যাইব। ক্লিয়ার? মাদার টু চাইল্ডের হয়, মাদার টু চাইল্ডের ভেরিয়াস টাইপস মানে ভেরিয়াস ওয়েসও হয়। এটার লেগে কিতা আজকের দিনে এটা কম্পালসারি যে সরকারি হসপিটালে গিয়ে সেটা মাদারের এইচআইভি টেস্ট মানে এসটিডি টেস্টটা করাইতে লাগে, যাতে কোনো এইচআইভি মানে এইচআইভি মতো কোনো এসটিডি আসেনি তার বডিতে, এটা ডিটেক্ট করা যায় এবং বাচ্চারা যাতে সেফলি ডেলিভারি করা যায়। ক্লিয়ার? শেয়ারিং পার্সোনাল আইটেমস লাইক রেজার্স, ইউজড মেডিকেল আইটেমস এটসেট্রা, ঠিক আছে না? তো এটি যেমন কি বয়েজরার মধ্যে এটা খুব বেশি হয়, যে লাইক একজনের রেজার দিয়ে আরেকজনের শেভ করা বাগেরা বাগেরা, এইসব জিনিস টোটালি ব্যাড, টোটালি আনসাইন্টিফিক, টোটালি মানে লাইফ রিস্কিং জিনিস। অনেকগুলা ডিজিজ এইসব কারণে ছড়াইতে পারে, বিকজ ব্লাড বর্ন ডিজিজ অনেকগুলো আছে। তো শুধু এসটিডিজের কারণেও না, অনেকগুলো ডিজিজ মানে এইসব অ্যাক্টিভিটিসের কারণে ছড়াইতে পারে, ঠিক আছে? বিকজ আমরা মনে করি যে যখন রেজার দিয়ে আসে শেভিং করা হয় তখন তো জাস্ট আমরা এই জায়গাতে হেয়ার্সগুলো কাট হয়, বাকি তো এখানে কোনো বডি ফ্লুইড বাইর হয় না। বাট উই আর রং, এখানে আমরা অ্যাপিথেলিয়াল লেয়ার্সও উঠে এবং লিমফ্যাটিক লিম্ফসও এখানে মধ্যে বাইর হতে পারে। তো অনেক সময় কি হয়, কাটও হইতে পারে। তো কাট যদি নাও হয়, স্টিল দিজ আর ডেঞ্জারাস। ক্লিয়ার? একদম যে ব্লাড মানে ব্লাডই এইতে লাগবো তেমন কোনো কথা না। এখানে যদি আমরা ভাবি যে জাস্ট এরকম শেপ করলেই উই যায়, এটা ট্রান্সমিট হয় না, বাট স্টিল উই আর রং। ক্লিয়ার? সো এইসব আইটেমসগুলো পার্সোনালি ভালো, দিজ আর নট শেয়ারেবল আইটেমস। ক্লিয়ার? ইফ ইউ গো টু প্রিভেনশন, দেন হাউ ক্যান ইউ প্রিভেন্ট? একটা একটা যে আমরা কজ পড়ে আছে না, একটা একটা কজরে যদি আমরা ইরাডিকেট করতে পারি, তাহলে আমরা প্রিভেনশন হয়ে যায়, বিকজ তার কিওর তো বহুত কমই আছে। তো প্রিভেনশন কি? ইউজ অফ কন্ডম ডিউরিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, এটা একটু আগে কইছি। মেনটেনিং মনোগেমাস রিলেশনশিপ, মনোগেমাস মানে একজন পার্টনারের সাথেই রিলেশন থাকা, ঠিক আছে? মাল্টিপল পার্টনার্সের সাথে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স না করা, অ্যাভয়েড করা। অ্যাভয়েড শেয়ারিং নিডলস, মানে এক নিডল শেয়ার না করা। ক্লিয়ার? এনশিওর সেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন, মানে যখন ব্লাড দেওয়া হইব তখন তুমি ভালো করে সেই ব্লাডের যে আগে টেস্টিংগুলো হয়েছে সেই টেস্টিং রিপোর্টসগুলো দেখো, কতদিন আগে টেস্টিং হয়েছে সেই রিপোর্টসগুলো দেখবাই, যাতে তুমি এনশিওর করতে পারো যে যে ব্লাডটা তোমার পেশেন্টে দেওয়া হয় অথবা তোমারই দেওয়া হয় সেই ব্লাডটা সেফ। ক্লিয়ার? টেস্টিং ফর এইচআইভি অ্যাট দ্য আর্লি স্টেজ অফ প্রেগনেন্সি, মানে প্রেগনেন্সির আর্লি স্টেজে কম্পালসারিলি এইচআইভি টেস্ট করা, যাতে বাচ্চাটারে সেফলি ডেলিভার করা যায়। দেন কি? নট শেয়ারিং পার্সোনাল আইটেমস লাইক রেজার্স, ইউজড মেডিকেল আইটেমস এটসেট্রা, ঠিক তো? এই আইটেমসগুলারে শেয়ার না করা। সো বাই দ্যাট উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড অফ দিস চ্যাপ্টার। তো চ্যাপ্টার এখানে শেষ, বাট দ্য নলেজ দ্যাট উই গেইন বাই দিস চ্যাপ্টার ইজ টোটালি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ নলেজ, বাট সামথিং দ্যাট ইজ 100% অ্যাপ্লিকেবল ইন আওয়ার লাইফস, ঠিক আছে? এর আগে এরপরে আমরা যে চ্যাপ্টারসগুলো পড়বো 100% অ্যাপ্লিকেবল লাইফে নাও হইতে পারে, বাট এই চ্যাপ্টারের সমস্ত নলেজ লাইফে 100% অ্যাপ্লিকেবল। दैट इज वाई दिस चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, दिस टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड चुप्पी तोड़ के हमको इन सारे टॉपिक्स में बात करना चाहिए, करना पड़ेगा, एंड हम करेंगे। क्लियर? सो इफ यू हैव एनी डाउट in the next class you ask the doubt, or in the comment section you can ask the doubt. If there is no comments, then I can understand I'm a very good teacher who was able to clear all the doubts in the class. Clear? So thank you everyone, have a very nice day.